सो कार्डियक मसलचा जो बाहेरचा लेअर आहे, कार्डियक म्हणजे हार्टचा जो बाहेरचा लेअर आहे, वॉल ऑफ द हार्ट मेड अप ऑफ 3 लेअर. आउटर लेअर इज कॉल्ड एज एपिकार्डियम, मिडल वन इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम अँड इनर वन इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम. हा जो मधला लेअर आहे ना एपिकार्डियम, हा स्मूथ मसल्सचा बनलेला असतो. ओके, आणि ह्या स्मूथ मसल मध्ये कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन असतं. क्लिअर? जो इनव्हॉलंटरी असतो, आणि म्हणून ज्यावेळेला हार्ट अटॅक येतो त्यावेळेला हा मसल, हा जो काय कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन बंद पडतो, आणि म्हणून डेथ सर्टिफिकेट वरती लिहिलं जातं मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन असं लिहिलं जातं, हार्ट अटॅक असं लिहिलं जात नाही. सो दिस इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस मिडल लेअर इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम. मायोकार्डियम मेड अप ऑफ स्मूथ मसल. सो हा स्पेशलाइज मसल मसल जो फक्त आणि फक्त कार्डिय हार्ट मध्येच मिळतो. So in short, muscular tissue made up of 3 layers, 3 tissue, muscular tissue. One is striated or skeletal tissue or voluntary tissue. Second one is or voluntary muscle. Second one is non-striated or smooth or involuntary, and third one is cardiac. Okay. Now आता आपण प्रत्येक लेअर कडे जाऊया, प्रत्येक मसल कडे जाऊया. So first one is striated. Okay. So first start with striated muscle. म्हणजे त्याला आपण स्केलेटल मसल म्हणतो. Now skeletal muscle tissue is closely attached to the skeletal bones. In a typical muscle such as bicep, striated skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion. A sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fiber. They are also called as skeletal muscles. असंख्य muscles एकत्र आले की त्याला skeletal muscles म्हणतात, because they are attached to the skeletal. They are called as skeletal muscle. As also they are called voluntary muscle, as they are under the control of our own will. Now, each muscle fibers are elongated, cylindrical, unbranched. Diagram आहे बघा. बघा हा एक striated muscle आहे. Okay. Now कसा आहे, each striated muscles are elongated. Each striated muscle fiber is elongated, cylindrical. This is elongated, cylindrical, unbranched and non-tapering at both the end. Tapering, non-tapering असतात. Tapering याचा अर्थ सुईच्या आकारासारखे. सुईसारखे त्याला नाही आहेत बघा, ब्लंट आहेत दोन्ही एंड. So they are elongated, cylindrical, unbranched and non-tapering at both the end. Now, the striated muscle fiber is characterized by presence of alternate dark and light band. That is called as striation, and hence they are called as striated muscle. So they are called striated muscle because they show, or they are characterized by presence of dark and light band. That is called as striation. आपण डिटेल मध्ये बघणार आहोत. Now, the striated muscles are covered by extensible membrane called as sarcolemma. So outer muscle जो मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं ना, हा बाहेरचा लेअर आहे. बाहेरच्या लेअरला सार्कोलेमा म्हणतात. याच्या आत फ्लुइड असतं. That fluid is called as sarcoplasm. Okay, and they contain mitochondria and rod shape. Okay, rod shape nuclei, that is very important, and their nuclei are situated towards the periphery. This is the distinguishing character of striated muscle fiber. Many nuclei, rod shaped nuclei, and they are situated towards the periphery. Normally nucleus जे असतो हा सेंटरला असतो सेलच्या, पण इथे असंख्य न्यूक्लिया आहेत आणि सगळे न्यूक्लिया ते रॉड शेप आहेत, आणि ते रॉड शेप न्यूक्लिया टुवर्ड्स पेरिफेरी आहेत. पेरिफेरी म्हणजे सभोवताली आहेत, सेंटरला नाही आहेत, साइडला आहेत. सो दॅट इज द peculiar characteristics of striated muscle fiber. Striated muscle fiber is characterized by presence of striation. This is one thing. Second thing, many nuclei, rod shaped nuclei. Okay, and the rod shaped nuclei is situated towards the periphery. So this is the peculiar characteristics of striated muscle fiber. Now, बघा आता मी काय करतोय लक्षात घ्या इकडे. आपण एक striated muscle मोठा केलाय, एक striated muscle मी मोठा केलाय, हा एक striated muscle मी मोठा केलाय. एक striated muscle कशाने बनलाय लक्षात घ्या व्यवस्थित. A single striated muscle made up of many myofibrils. हे छोटे छोटे जे दिसत आहेत तुम्हाला, हे छोटे छोटे भाग, हा अख्खाच्या अख्खा एक मसल आहे. हा एक मसल मी इथे मोठा केलाय, हा सिंगल मसल मी इकडे मोठा केलाय. हा मोठा केलेला हा एक मसल असंख्य, मी तुम्हाला काय सांगितलं, ए सिंगल मसल फायबर मेड अप ऑफ मेनी मायोफायब्रिल. हे सगळे दिसतात ना लांब लचक, हे सगळे मायोफायब्रिल्स आहेत. ऑल दीज आर मायोफायब्रिल्स. तुम्हाला हे जे न्यूक्लियस आहे हे मी अंडर द इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली बघितल्यामुळे मला हायली मॅग्निफाईड
डायग्राम मिळाली आहे. त्यामुळे जो न्यूक्लियस तुम्ही इकडे बघता तो एवढा मोठा दिसतोय तुम्हाला, बरोबर. हे जे बँड आहेत ते इकडे दिसत आहेत तुम्हाला सगळे बँड हे. तर हा एक एक फायबर आहे, हा मसल फायबर आहे ज्याला मी मोठा केलाय. मसल फायबर मोठा केला. एक मसल फायबर कशाने बनलाय तर असंख्य, दे आर मेड अप ऑफ मेनी मायोफायब्रिल. त्याच्या बाहेर कव्हरिंग आहे, ते बाहेरच्या कव्हरिंगला आपण सार्कोलेमा म्हणतो. हा कव्हरिंग आहे बाहेरचं सार्कोलेमा. याच्या आत सगळं फ्लुइड आहे. दॅट फ्लुइड इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाझम. आणि ह्या सार्कोप्लाझम मध्ये असंख्य लांबलचक लेंथवाईज पॅरल असलेले, एकमेकाला पॅरल असलेले मायोफायब्रिल्स आहेत. आता यातला एक मायोफायब्रिल मी मोठा करणार आहे. एक यातला मोठा करून इकडे दाखवलाय, तो आपण इकडे बघूया व्यवस्थित. लक्षात आलं तुमच्या सगळ्यांच्या. हा हे सगळे स्टार्टेड मसल फायबर्स आहेत, बरोबर ना. हे स्टार्टेड मसल्स आहेत. यातला मी एक स्टार्टेड मसल फायबर बाजूला केला. हा एक मसल फायबर मी मोठा केला. एक मसल फायबर कशाने बनलाय तर त्याच्या सर्वात बाहेरचा लेअर आहे त्याला म्हणतात सार्कोलेमा. त्याच्या आत फ्लुइड आहे त्याला म्हणतात सार्कोप्लाझम. आणि सार्कोप्लाझम मध्ये असंख्य लेंथवाईज पॅरलल फायब्रिल्स आहेत, कॉन्ट्रॅक्टाईल, त्याला म्हणतात मायोफायब्रिल्स. एक मायोफायब्रिल मी मोठा केलाय. आता एक मोठा केलेला मायोफायब्रिल मी ते डायग्रॅमॅटिक दाखवतोय. बघा हा एक मायोफायब्रिल आहे. ओके, हा सिंगल मायोफायब्रिल आहे. ह्यातला मी एक मायोफायब्रिल काढला. एक यातला मायोफायब्रिल मी मोठा केला इकडे. ए सिंगल मायोफायब्रिल मेड अप ऑफ, लिसन व्हेरी केअरफुली हा. मी असं तुम्हाला सांगितलेलं की स्टार्टेड मसल शो अल्टरनेट डार्क अँड लाईट बँड. ओके, डार्क अँड लाईट बँड असल्यामुळे त्याच्यावरती तुम्हाला स्ट्रेशन दिसतात. जेव्हा तुम्ही लाईट मायक्रोस्कोप खाली बघता, बरोबर ना, त्यावेळेला तुम्हाला स्ट्रेशन दिसतात. पण अंडर द इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली बघाल त्यावेळेला तुम्हाला बँड स्पेसिफिक दिसतात. अदरवाईज तुम्ही जर मसल साधा मायक्रोस्कोपच्या खाली बघितला, लाईट मायक्रोस्कोपच्या बघितलं, तुम्हाला फक्त बँड दिसणार आणि न्यूक्लियस दिसणार. पण ते बँड डिटेल मध्ये बघायचे असतील तर तुम्हाला हे जर स्ट्रक्चर हवं असेल तर तुम्हाला इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली बघावं लागणार. मग जेव्हा मी इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली बघतो तेव्हा मला हे दिसतं. तर ह्यातलं एक मायोफायब्रिल मी मोठा केला आणि तो मी बघतोय. ए सिंगल मायोफायब्रिल मेड अप ऑफ अल्टरनेट डार्क बँड अँड लाईट बँड. सो दिस बँड इज डार्क. हे मी सगळं डायग्रॅमॅटिक तयार केलंय. हा डार्क बँड आहे, हा लाईट बँड आहे. हा डार्क बँड आहे, लाईट बँड आहे. परत डार्क बँड आहे, लाईट बँड आहे. सो दिस इज डार्क बँड, दिस इज लाईट बँड. डार्क बँड, लाईट बँड, डार्क बँड, लाईट बँड. एक यातला मायोफायब्रिल मी मोठा केलाय. एक यातला मायोफायब्रिल मी काढून इकडे मोठा करून दाखवलाय. एक सिंगल मायोफायब्रिल कशाने बनलाय? डार्क बँडने बनलाय, लाईट बँडने बनलाय. डार्क बँडने बनलाय, लाईट बँडने बनलाय. डार्क बँड, लाईट बँड. नाउ डार्क बँड इज कॉल्ड ॲज ए बँड. डार्क बँडला ए बँड म्हणतात. अँड लाईट बँड इज कॉल्ड ॲज आय बँड. सो ए बँड, इथं ए बँड आहे, डार्क बँड, लाईट बँड, आय बँड. डार्क बँड, ए बँड, लाईट बँड, आय बँड. ए बँड, आय बँड, ए बँड, आय बँड, ए बँड, आय बँड. लक्षात कसं ठेवायचं? डार्क DARK म्हणून ए बँड. डार्क DA म्हणजे डार्क ए बँड. लाईट LI, लाईटचा L म्हणजे लाईट बँड म्हणजे आय बँड. सो each myofibril made up of, or single myofibril made up of, single myofibril made up of alternate dark band and light band. Dark band is called A band and the light band is called as I band. Dark band is called as A band and light band is called as A band. A band मी इकडे दाखवलाय हा. हा पण सॉरी आय बँड मी इकडे दाखवलाय. हा पण आय बँड आहे, हा पण आय बँड आहे, हा पण आय बँड आहे. हा ए बँड, ए बँड, ए बँड. So each myofibril is made up of alternate dark band and light band. Dark band is called A band, light band is called as I band. Now, in the middle of each dark band, in the middle of each dark band, there is a lighter line. प्रत्येक dark band च्या मध्ये एक middle ला lighter line असते. And this lighter line is called Henson line or it is called as H line. त्या लाईनला H लाईन असं म्हणतात. प्रत्येक डार्क बँडच्या मध्ये एक लाईट लाईन असते आणि त्या डार्क लाईनला म्हणतात H लाईन किंवा हेन्सन लाईन. तर प्रत्येक लाईट बँडच्या मध्ये म्हणजे आय बँडच्या मध्ये डार्क लाईन असते. ओके, डार्क लाईन असते आणि त्या डार्क लाईनला म्हणतात झेड लाईन. So in the middle of each dark band there is a lighter line called as H line or Henson line, whereas in the middle of each light band there is a darker line called as Z line.
सो डार्क बँड म्हणजे ए बँड, त्याच्यावरती असलेली लाइटर लाईन, मिडिलला एच लाईन, त्याच्यानंतर लाईट बँड, परत डार्क बँड, लाईट बँड. लाईट बँड प्रत्येक लाईट बँड मध्ये ही असते हा, प्रत्येक डार्क बँड मध्ये आणि प्रत्येक लाईट बँड मध्ये असते. दाखवतो मी इकडे. सो प्रत्येक डार्क बँडच्या मध्ये लाइटर लाईन असते, त्याला एच लाईन म्हणतात. प्रत्येक लाईट बँडच्या मध्ये डार्क लाईन असते, त्याला झेड लाईन म्हणतात. आता द डिस्टन्स बिटवीन टू झेड लाईन, द डिस्टन्स बिटवीन टू झेड लाईन इज कॉल्ड सार्कोमियर. आपण तीन टर्मिनॉलॉजी बघितली. सार्कोलेमा, लेमा म्हणजे लेअर. सार्कोप्लाझम, प्लाझम म्हणजे फ्लुइड. सार्कोलेमा is the outermost covering of muscle fiber. Sarcolemma fluid, sarcoplasm is a fluid, or you can say cytoplasm present in muscle is called as sarcoplasm. आणि तिसरं सार्कोमियर, याच्यामध्ये बरेच जण कन्फ्यूज होतात. सार्कोमियर इज अ डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह झेड लाईन. दोन झेड लाईन मधला पार्ट म्हणजे सार्कोमियर. दोन झेड लाईन मधला पार्ट म्हणजे सार्कोमियर. हा बघा बघा, परत एकदा मी रिपीट करतो, काही कन्फ्युजन नको हा. खूप महत्वाचा पार्ट आहे. आणि हे कळलं ना तर तुम्हाला लोकोमोशन मधला मसलची ऍक्शन कळणार, नाही तर मसल ऍक्शन काही कळणार नाहीये. हे फार महत्वाचं आहे. पुस्तकाने सगळं दिलेलं नाहीये, तिकडे दिलेलं आहे लोकोमोशन मध्ये, पण ते अर्धवट दिलंय. सो इथं तुमच्या डोक्यात क्लिअर करून घ्या. बघा मी परत सांगतो, हे सगळे आहे ते मसल फायबर्स आहेत, म्हणजे मस्क्युलर टिश्यू आहे ते सगळे. स्टार्टेड मसल्स आहे. या स्टार्टेड मसल मधला एक स्टार्टेड मसल मी बघितला, मी एक स्टार्टेड मसल मोठा केला. एक स्टार्टेड मसल कशाने बनलाय तर तुम्हाला माहिती आहे, सगळ्या स्टार्टेड मसल्सच्या बाहेर कव्हरिंग आहे, त्याला सार्कोलेमा म्हणतात. एक स्टार्टेड मसल मी मोठा केला, एक स्टार्टेड मसलच्या बाहेर सगळं कव्हरिंग आहे, त्याला सार्कोलेमा म्हणतात. त्याच्या आत फ्लुइड आहे, त्या सगळ्याला सार्कोप्लाझम म्हणतात. हे दिसतंय ते न्यूक्लियस आहे. आणि ह्याच्यामध्ये जे लांबलचक इलॉंगेटेड थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर आहेत त्याला म्हणतात मायोफायब्रिल्स. हे सगळे मायोफायब्रिल्स पॅरल रन होतात लेंथ वाईज फ्लुइड मध्ये. कुठल्या फ्लुइड मध्ये? सार्कोप्लाझम मध्ये. आणि हे दिसतंय ते न्यूक्लियस आहे. हे जे काही दिसतंय तुम्हाला इकडे काढलेले हे डार्क आणि लाईट बँड आहेत. हा एक त्यातला मायोफायब्रिल मी मोठा केला. इकडे एक मोठा फायब्रिल तुम्हाला करून दाखवला. मग एक सिंगल मायोफायब्रिल जर आपण बघितला तर तो कसा बनलाय, तर एक सिंगल मायोफायब्रिल मेड अप ऑफ डार्क बँड अँड लाईट बँड. हा डार्क बँड आहे, हा लाईट बँड आहे. डार्क बँड, लाईट बँड, डार्क बँड, लाईट बँड. डार्क बँड इज कॉल्ड ए बँड, डार्क बँड इज कॉल्ड ए बँड, अँड लाईट बँड इज कॉल्ड आय बँड. लक्षात कसं ठेवायचं तुम्हाला मी सांगितलं, DARKLIGHT. डार्क बँड इज ए बँड, light band is I band. In the middle of each dark band, there is a lighter line, and the name of the lighter line is called as Henson line, which is also called as H line. Whereas in the middle of each light I band or light band, there is a darker line, and this darker line is called as Z line. The distance between two successive Z line is called as sarcomere. त्याला काय म्हणतात? सार्कोमियर असं म्हणतात. तीन टर्मिनॉलॉजी आहे. सार्कोमियर हे MCQ ला विचारतात, नीट मध्ये पण आणि साध्या याच्यामध्ये पण. द डिस्टन्स बिटवीन टू झेड लाईन इज कॉल्ड एज डॅश. बरीच मुलं सार्कोमियर, सार्कोलेमा आणि सार्कोप्लाझम मध्ये कन्फ्युज होतात. लक्षात कसं ठेवायचं बघा, प्लाझम म्हणजे फ्लुइड, लेम्मा जिकडे शेवटी LEMMA आलाय, लेम्मा याचा अर्थ लेअर. सार्को म्हणजे मसल, बघितल्यानंतर लक्षात येतं मसलचा लेअर म्हणून त्याला सार्कोलेमा. मसल मधलं फ्लुइड म्हणून त्याला सार्कोप्लाझम म्हणतात. आणि दिस इज सार्कोमियर. सो हे सगळं तुम्हाला एक सिंगल मसल फायबर सिंगल मायोफायबरचं स्ट्रक्चर सांगितलं. हे कळणं फार महत्वाचं आहे. हे आपण स्टार्टेड मसलचं स्ट्रक्चर बघितलं. ओके, आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे मी. आता पुढे वाचूया. हे सगळ्यांना क्लिअर झालं का? ह्यात काय डाऊट असेल तर आत्ताच मला विचारा. एव्हरीथिंग इज क्लिअर? सगळ्यांना क्लिअर झालंय? काय डाऊट असेल तर विचारा मला प्लीज.
नाही नाही बाळा, त्याला मिनिंग काही नाहीये. सार्कोमियरच लक्षात ठेवायचं. ते सार्कोमियरच लक्षात ठेवायचं, त्याला मिनिंग नाहीये. पण हे लक्षात ठेवलं की तुम्हाला ह्याला काही प्रॉब्लेम नाही येणार. मियरचं नाही लक्षात ठेवायचं. ओके. लेम्मा आणि हे बघा, ही कॉमन टर्मिनॉलॉजी आहे. सगळीकडे तुम्हाला लेम्मा येणार. लेम्मा आणि प्लाझम. सायटोप्लाझम कॉमन झालं. सेलमध्ये असलेल्या फ्लुइडला सायटोप्लाझम म्हणतात. मग जिकडे सायटोप्लाझम ज्या ज्या ठिकाणी आहे सेलमध्ये त्याप्रमाणे त्याला नाव आहे. हे जर नर्वस सिस्टीम मध्ये असेल म्हणजे नर्व मध्ये असेल त्याला वेगळं नाव आहे. पण शेवटचं नाव सेम असतं. शेवटच्या नाव तुम्हाला लक्षात येईल. अरे लेम्मा म्हटल्यानंतर लेअर आहे, प्लाझम म्हटल्यानंतर फ्लुइड आहे. ह्याला तसं काय नाव नाही, ह्याचं अजून बारसं झालं नाही, आपण नाही केलं त्याचं. ते लक्षात ठेवायचं असं मियर. ओके. एनिथिंग एल्स? अजून बाकी कोणाला काय डाऊट? नाही, हा बघ, हा एक बँड आहे, हा एक बँड आहे, हा डार्क बँड पूर्ण आहे. हा एक बँड आहे, हा लाईट बँड आहे, हा परत डार्क बँड आहे. ह्या डार्क बँडच्या मध्ये ही लाईन आहे, लाईट बँडच्या मध्ये ही लाईन आहे. आणि लाईट जो बँड आहे ना, दोन लाईट बँडचा जो मिडिल लाईन आहे, झेड लाईन, या झेड लाईनला आपण सार्कोमियर म्हणतो. ज्याच्यामध्ये दोन झेड लाईनच्या मध्ये काय येतं माहितीये का, दोन झेड लाईनच्या मध्ये डार्क बँड येतो. डार्क बँड पूर्ण येतो आणि लाईट बँड अर्धा येतो, असं होतं. सार्कोमियर मध्ये लाईन, तुला हेच हवं होतं ना? मला एक्झॅक्टली तुला काय हवं ते कळलं नाहीये. पण एक लक्षात ठेव, दोन झेड लाईन आहेत ना, नेहमी दोन झेड लाईनच्या मधल्या एरियाला सार्कोमियर म्हणतात. त्यामुळे दोन झेड लाईन याचा अर्थ काय, तर दोन झेड लाईन म्हणजे दोन लाईट बँडच्या मध्ये असलेली डार्क बँड. म्हणजे ह्याच्या मध्ये ना कुठेतरी एक डार्क बँड येणारच आहे. लक्षात आलं ना? बघ ना, आता ही झेड लाईन घे, ही झेड लाईन घे, ह्याच्यामध्ये एक डार्क बँड येणारच तुझा. ही झेड लाईन घे, ही झेड लाईन घे, ह्याच्यामध्ये डार्क बँड येणारच आहे. ओके. ओके ओके, ठीक आहे. अजून कोणाला? अजून कोण? मला असं वाटतं सगळ्यांनी मला डाऊट विचारावे म्हणून. एकता, हिमांशी, चिन्मयीने विचारलं मला वाटतं. यस. निधी आज काहीच बोलत नाहीये. निधी कळलं का बाळा? निधी एकता. ओके ओके. काही डाऊट? हे बघा, ह्याच्यात काही बिलकुल डाऊट ठेवा नाही. ह्याच्यात जर तुमचं कन्फ्युजन राहिलं तर पुढे प्रॉब्लेम येणार, म्हणून सांगतोय. म्हणून मी तुम्हाला 3-3दा खोदून विचारतोय. नसेल कळलं तर अजून 50 वेळा सांगेन मी. पण ते क्लिअर करून घ्या पक्क डोक्यामध्ये. क्लिअर? चलो, चला पुढे जाऊया आपण. ओके, चला. हे आपण स्ट्रॅटेड मसल बघितलं. आता आपण एक्सप्रेशन बघूया स्ट्रॅटेड मसलचं. बघा, स्ट्रॅटेड मसल contains cytoplasm called as sarcoplasm and many myofibrils that run lengthwise in the sarcoplasm. Each myofibril is made up of alternate dark and light band. The dark band is called A band, त्याला anisotropic band असं म्हणतात. And the light band is called I band. हे मी सांगायचं विसरलो, हे isotropic band म्हणतात. A band is called as anisotropic band, I band is called as isotropic band. In the middle of each A band, there is a lighter line called as Henson line, which is called H line. Whereas while in the middle of each I band, there is a darker line or dark line called as Z line. The distance between two successive Z line is called as sarcomere. Function: the skeletal muscles show quick and strong voluntary contraction. So this is about striated muscle. They brings about voluntary movements of the body. So this is the function of स्केलेटल मसल. ओके, और स्ट्रॅटेड मसल. ठीक आहे. तो आपण हे स्ट्रॅटेड मसल्स बघितलं. पुढच्या लेक्चरला आपण नॉन स्ट्रॅटेड म्हणजे स्मूथ मसल आणि हे बघूया उद्याच्या लेक्चरला. सो इथपर्यंत सगळ्यांना कळलंय? कोणालाच काय डाऊट नसेल? सरांनी तुम्हाला अॅनिमल टिश्यूचे एमसीक्यू पाठवून दिलेत, ते एकदा सोडवा. हे पुस्तकामध्ये हा सगळा पार्ट नाहीये. ओके, कोणाला काय डाऊट आहे? हा,
पुस्तकामध्ये हा सगळा पार्ट नाहीये, मी एक्स्ट्राचं काय काय घेतोय तुमचं. हा, तर ते तुमच्या लक्षात ठेवायला पाहिजे तुम्ही सगळं. नसेल तर तुमच्या पुस्तका वहीमध्ये कुठेतरी नोट करून ठेवा. आणि तुम्हाला हे सगळं पुढे लागणार आहे तेव्हा ना ते जेव्हा तिकडे असेल तेव्हा अर्ध अर्ध दिलेलं आहे पुस्तकामध्ये काही ठिकाणी. सो हे कंटिन्युएशन मध्ये आता इकडे तुमच्या लक्षात राहील. त्याच्या पुढचा टिश्यू आहे जो आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया. ठीक आहे, चला आता इकडे आपण थांबूया. एकदा जरा वाचा हे घरी जाऊन, म्हणजे पुढच्या लेक्चरला तुम्हाला कंटिन्युएशनला तुम्हाला बरं पडेल. हा महत्वाचा पार्ट आहे, लक्षात घ्या. चला आपण थांबूया इकडे, मी स्टॉप करतो. मीटिंग लीव करू आपण. चलो बाय.